नमस्कार। एक बड़ी खबर है अमृतसर तो। अमृतसर च गैंगस्टर का कतल होया है। गैंगस्टर जरनैल का गोलियां मार के कतल किया गया। हमलावरां ने 20 राउंड तो वध फायरिंग की है ते नकाबपोशां ने ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सीसीटीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ अमृतसर तो इस वेले की बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। गैंगस्टर का कतल किया गया, गोलियां मार के कतल किया गया। 20 तो ज्यादा गोलियां चलाईया गई ने। गैंगस्टर जरनैल है, जरनैल उसका नाम है जिसका कतल किया गया। हमलावरां ने 20 राउंड तो वध फायरिंग की है ते नकाबपोश बदमाशा ने वारदात को अंजाम दिता है। सीसीटीवी भी सामने आई है। सीसीटीवी दे विच तस्वीरां कैद होईयां ने। गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल जरनैल सिंह संबंधित सी। पिंड सठियाला है जिथे वारदात को अंजाम दिता गया। इस वेले की बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। मुढ़ली जानकारी सामने आई है। हालांकि पूरी जानकारी लेने कि किहड़ी थां ते यह कतल किया गया है। तस्वीरां सामने आई ने, नकाबपोश तस्वीरां च नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरां ते साफ तौर ते गोलियां वेखियां जा सकदियां ने कि किवें नकाबपोश वरा रहे ने। शरेआम गोलियां वराइयां जा रही ने। एक सीमेंट दी यह दुकान लग रही है जिस दे विच अगे शख्स खड़ा है जिस दा जरनैल दस्या जा रहा है। गैंगस्टर है, गैंगस्टर का कतल किया गया और किस तरीके दे नाल उस दे पिछे आउंदे ने ये 3 नकाबपोश और आके सीधा शरेआम गोलियां चलाउंदे ने। 20 तो ज्यादा गोलियां चलाईयां गईयां ने। 20 तो ज्यादा राउंड फायर किए गए ने। मुंह टके हुए ने, मुंह बन्ने हुए ने ताकि पछाण ना हो सके। पर दिन दिहाड़े कतल होया। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ये तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहा है कि इस तरीके दे नाल इस घटना नूं अंजाम दिता गया है। अमृतसर की खबर है। अमृतसर च वारदात हुई है। गैंगस्टर का कतल होया है। गोलियां मार के मौत के घाट उतारिया गया है। अन्नेवाह फायरिंग की गई है। 20 तो ज्यादा गोलियां चलियां ने। 3 नकाबपोश ने और तिन्हां दे हत्थां च हथियार नजर आ रहे ने क्योंकि गोलियां चला रहे ने, शरेआम गोलियां चला रहे ने। दिन दिहाड़े ये वारदात को अंजाम दिता गया है। ये फिलहाल मुढ़ली जानकारी, हालांकि तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने। साफ तौर पर बयान हो रहा है कि किवें गैंगस्टर का कतल कर दिता गया। हमलावरां ने 20 तो ज्यादा गोलियां चलाईयां ने। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। राजीव की कुछ पूरी जानकारी। जी बिल्कुल गुरजोत, अमृतसर का ही यह जिला जिहड़ा अमृतसर का ही पिंड है सठियाला और अमृतसर देहाती पुलिस के अधीन यह इलाका जिहड़ा आउंदा और 11 बजे के करीब 11 तो 11:30 बजे के आस पास की पूरी घटना जिहड़ी दसी जा रही है। और उस वेले पूरा असीं कह सकते इलाके दे विच एक दहशत का माहौल सी और सारा कुछ उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच भी कैद होया कि किस तरीके दे नाल जिहड़े लोग उत्थे पहुंचते ने मूँह उन्होंने टके हुए सी। और जानकारी के मुताबिक 25 तो 30 के दरमियान जिहड़े राउंड ने वो फायर होए ने। तो पुलिस मौके पर पहुंची है पर जो जानकारी मिल रही है कि जरनैल सिंह का मौके पर ही जो है उसकी मौत हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जिहड़ियां गोलियां उसनूं लगियां सी। तां एक दहशत का माहौल जरूर बनया होया क्योंकि दिन दिहाड़े इस तरीके की जिहड़ी वारदात है उसनूं अंजाम दिता गया। तां जिहड़ी हुण तक मुढ़ली जानकारी मुताबिक गोपी घनश्यामपुरिया जिहड़ा गैंग है उस दे नाल यह जरनैल सिंह जुड़िया दस्या जा रहा। तां पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी जिहड़ी वारदात तुसीं देख सकते हो कि एक दुकान के अंदर शायद उस वल्लों भज के बचण की कोशिश की होएगी या फिर उसकी दुकान है। तो इस बारे हाले जानकारी जिहड़ी एकत्र की जा रही। तो न्यूज़ 18 पंजाब की टीवी स्क्रीन से जिहड़ियां तस्वीरां इस वेले तुसीं देख सकते दर्शक जो देख रहे हैं वो उसे ही थां दियां ने जिथे ये पूरी वारदात हुंदी है। सठियाला पिंड दे विच 3 लोग तुसीं देख सकते हो कि ताबड़तोड़ उन्हां वल्लों फायरिंग की जाती है और फायरिंग करन तो बाद तिन्ने उत्थों भजदे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो शख्स जिसनूं गोलियां लगियां ने वो उसे ही दुकान के अंदर सी उस वेले। तां 3 लोग ने जिन्हां ने अपने मूँह टके हुए सी कि ये पुराना कोई इन्हां दा आपसी रंजिश सी या कौन लोग ने की इसदे पिछे वजह। तां हुण जिवें तुसीं भी दस रहे हो राजीव कि गोपी घनश्यामपुरिया गैंग नाल संबंधित है जरनैल, पर जिहड़े गोलियां मार के गए ने जिहड़े बदमाश ने वो किस गैंग नाल संबंधित है की कुछ जानकारी है हुण तक दी? जी देखो मुढ़ली जो जानकारी के मुताबिक तो यह गैंगवार का ही मसला लग रहा है पर क्योंकि हाले तक पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी ये जी फुटेज है, इस तो इलावा होर आस पास के जिन्हें भी सीसीटीवी कैमरे ने उन्हों की फुटेज पुलिस वालों कब्जे के विच लई जा रही है। और जो मृतक है उसके परिवार के कोलों भी पुछगिछ की जा रही है कि उसनूं कोई इस तो पहला कोई फोन कॉल या कोई इस तरीके की कोई धमकी वाली कोई कॉल आई होवे या उसने परिवार के नाल कोई जिक्र किया होवे कि उसकी किसी दे नाल रंजिश चल रही है जिस करके अजिही जिहड़ी घटना
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਹੀ। ਰਾਜੀਵ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੋ ਸਠਿਆਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਸਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2 ਵੀਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵੀਲਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
देखो गुरजोत, दो चीज़ां ने। एक ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਟੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਜੋ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।